by welcoming back into the stage Mr. Adnan Haroon and Major General Damrong, Vice President of World Boxing Council, Asia, Thailand. Gentlemen, please come on in. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of World Boxing Council, WBC, directed by our President, Mr. Mauricio Sulaiman of Mexico, WBC Asia President, Thanapol Phakdeepoom of Thailand, we would like to congratulate to Mr. Adnan Haroon for your excellent working for organizing WBC Asia Championship fight tonight. As you know, professional boxing in Bangladesh just started in 2021. But right now, pro boxing in Bangladesh going up really fast. Right now, there are more than 60 Bangladesh pro boxers. And among these, 15 fighters got approved by Boxlex as quality fighters. Less than 3 years, Bangladesh have produced 2 Asian champions. Mr. Sula, the ABF champion, and the other one from the WBA champion. And tonight, it is remarkable that Mr. Adnan organizing the first WBC Asia Championship fight in Bangladesh history. Absolutely. This is the hardworking, the dedication and the contribution of Mr. Adnan Haroon. So we would like to say thank you very much. And finally, I would like to present the plaque of appreciation to Mr. Adnan for his excellent work and for his giving the chance to Bangladesh fighter to fight. This fight is fight for their family and also to fulfill their dream as a pro boxer. Thank you. Once again, Mr. Adnan Haroon, come on. Yes. Ladies and gentlemen, we have reached the main event of the evening. Please welcome, out of the blue corner, Mazhar Hussain. And out of the red corner, please welcome Utshab Ahmed. Ladies and gentlemen, this is for the vacant World Boxing Council Asia Silver Super Flyweight Championship. Fighting out of the blue corner with a professional record of 5 wins, 1 loss, and 1 draw. Hailing from India, this is Mazhar Hussain.
fighting out of the red corner with a perfect record of 8 wins, no losses, and no draws, hailing from Bangladesh, this is Ushav Leopold Ahmed. Judges ringside, Ryan Hussein, Azraful Islam, Munjar Alam. Referee in charge of the action, Mr. Pongpan Ratanasan Thon. The highly anticipated fight, the main event of tonight is here. Utsav Ahmed versus Mazhar Hussain. বাংলাদেশের উৎসব আহমেদ 19 বছর বয়সী, ভারতীয় অভিজ্ঞ মাজহার হোসেন 32 বছর বয়সী এই বক্সারের বিরুদ্ধে তিনি মুখোমুখি হবেন এবং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এভার বাংলাদেশি কোনো বক্সার ডাব্লিউবিসি কোনো বেল্ট টাইটেলের জন্য কোনোটা তারা কিন্তু ফাইট করবেন। ডাব্লিউবিসি এশিয়া সিলভার সুপার ফ্লাইওয়েট টাইটেল ইজ অন দ্য লাইন এবং উৎসব 3 নকআউট রুল এই বাউটের জন্য কিন্তু এলিজিবল হবে না। সো রাউন্ড 1 ইজ হিয়ার, শুরু হয়ে গেছে। উৎসব আহমেদ, নিকনেম লিওপল্ড, রাজশাহীর এই বক্সার। প্রফেশনাল ডেবিউ হয়েছিল 2022 সালের 19 মে এবং এখন পর্যন্ত 8টা বাউটে 28 রাউন্ডে তিনি মোকাবেলা করেছেন এবং প্রথমেই উৎসব অন দ্য অ্যাটাক মাজহারের উপরে। 37.5% knockout rate. Very impressive record for the young man from Bangladesh. Mazhar using his experience. Title fight সব সময় কিন্তু এখানে প্রেসার বাউট বলতেই হবে। মাজহার বাইরে থেকে দুই বক্সারের এই কোচেসরা কন্টিনিউয়াসলি ইনস্ট্রাকশনস দিয়েই যাচ্ছেন, বাট অন দ্য হিট অফ দ্য মোমেন্ট কতটুকু সেই ইনস্ট্রাকশন আসলে তাদের কানে পৌঁছায়, কতটুকু তারা প্রসেস করতে পারে, সেটাই কিন্তু একটা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবভিয়াসলি, এবং সাজ্জাদ যেটা বলছিলেন আপনি, আপনার কথার সাথে একমত আমি। এবং আজকে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য খুব একটা ভালো সময় যায়নি, বিশেষ করে সুরকৃষ্ণ চাকমা তিনি কিন্তু সবসময় তার প্রতি একটা আলাদা প্রত্যাশা থাকে, সেই প্রত্যাশার এবারে কিন্তু নকডাউন করে দেওয়ার একটা চেষ্টা, দুর্দান্ত পাঞ্চ এবং অপোনেন্ট কিন্তু একেবারেই কোনোভাবেই তিনি কিন্তু ঠিকঠাক থাকতে পারেনি, তিনি কিন্তু গ্রাউন্ডে পড়ে গেছেন। এখন রেফারি তাকে চেক করে দেখছেন যে তিনি খেলতে পারবেন কিনা, খেলার মতো অবস্থা আছেন কিনা। তবে দুর্দান্ত পাঞ্চ, পাওয়ার পাঞ্চ এবং একটা মিসাইল লঞ্চ করবার মতো পাঞ্চ, এবং শেষ পর্যন্ত মাজহার তিনি পড়ে গেছেন। অবশ্য খুব কুইকলি তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, খুব দ্রুত তিনি রেফারিকে জানিয়েছেন যে আই ক্যান ফাইট। কিছুটা ব্যালেন্সের অভাব কিন্তু ছিল মাজহারের। হ্যাঁ, অবশ্যই উৎসবের উপর্যুপুরি পাঞ্চেস তো বলতেই হবে, সেই ইমব্যালেন্স করে দেওয়ার পেছনে মূল হোতা হিসেবে কাজ করেছে উৎসব, টু দ্য ডিলাইট অফ দ্য ক্রাউড। 22 সেকেন্ড বাকি প্রথম রাউন্ডের। একদম শেষ কয়েক সেকেন্ড বাকি রয়েছে প্রথম রাউন্ডের। ও মাজহার ট্রাইড অ্যান আপার কাট দেয়ার, মিস করে গেছেন অবশ্য। লাইটনিং কুইক অন হিজ ফিট উৎসব, এবং সেই সাথে প্রথম রাউন্ড যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু প্রথম রাউন্ড শেষ হয়ে যাওয়ার বেল বাজবে। উৎসব
এবং ফার্স্ট রাউন্ড ইজ ডান, ব্রিলিয়ান্টলি ফট ফার্স্ট রাউন্ড, ক্রাউড চিয়ারিং ফর দ্য লোকাল বয় উৎসব আহমেদ। এখন পর্যন্ত পারফেক্ট রেকর্ড তার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের, 8টা ম্যাচ তিনি কিন্তু জিতেছেন। সেই ইয়াসিন কিন্তু আজকে একেবারে ইভেন্টের প্রথম ম্যাচটা কিন্তু খেলেছিলেন শিহাবের বিরুদ্ধে এবং উইদিন মিনিটস ইয়াসিন কিন্তু শিহাবকে পরাস্ত করেছিলেন এবং সেই ইয়াসিনের বিরুদ্ধে উৎসব তার ফার্স্ট বক্স 1 টাইটেলটা মোকাবেলা করেছিলেন, জিতে এসেছেন। হাইলাইটসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দেয়ার এই জায়গাটাতেই কিন্তু দুটো পাঞ্চেস কিছুটা ইমব্যালেন্স হয়ে গিয়েছিলেন এবং একটা পাঞ্চ যেটা নেকে ইম্প্যাক্ট করেছিল এবং দ্যাট কজড দ্য ডাউনফল। রাউন্ড 2 শুরু হয়ে গেছে। মাজহার এই মুহূর্তে অন দ্য অ্যাটাক, চেষ্টা করছেন তার অপোনেন্টের উপরে। এবার কিন্তু কয়েকটা পাঞ্চ কিন্তু বসিয়ে দিয়েছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম উৎসব বিচলিত না হয়ে ফিরতি কিছু পাঞ্চ কিন্তু তিনিও অ্যাটাক করেছেন ওদিকে। বোথ অফ দেম ডিপেন্ডিং অন ক্রস অ্যান্ড হুক কম্বো। উৎসব ডিফেন্সিভলি কিছুটা এন্টাইস করছেন অপোনেন্টকে, প্রায় কিন্তু তার ফেসটা ওপেন করে দিচ্ছেন। মাজহার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন প্রত্যেকটা মুভমেন্টের উপর, ইউজিং অল হিজ এক্সপেরিয়েন্স। 33 বছর বয়সী এই বক্সার। নকআউট রেট 20% মাজহার হোসেনের। 7টা বাউট 35 রাউন্ড খেলেছেন তিনি। 5 ফুট 7.5 ইঞ্চি উচ্চতার। এবার কিন্তু একটা ক্রস সাকসেসফুলি স্কোর করেছেন উৎসব। ক্রাউড চ্যান্টিং ফর উৎসব। পাঁচটা জয়, একটা হার এবং একটা ড্র প্রো বক্সিং ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত রেকর্ড মাজহার হোসেনের। উৎসবের কথা যদি আমরা বলি, অবশ্যই টেকনিক্যালি পাওয়ারফুল পাঞ্চেসের জন্য তিনি খুব পরিচিত অবভিয়াসলি, এবং অনেক সময় বলা হয় যে শিয়ানে লড়াই, বাঘে বাঘে লড়াই, ঠিক এই লড়াইটা কিন্তু তেমনই হচ্ছে। এবং আজকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই, সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাউট, সবচেয়ে পাওয়ারফুল যে দুজনকে বলা হচ্ছিল যে এবারের এই প্রতিযোগিতায় বা এই আয়োজনে, এবং সেই জায়গায় উৎসব আরও একবার উৎসব এবং মাজহার, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে লড়াই, সমানে সমান লড়াই এখন পর্যন্ত। তবে উৎসব কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন, বিশেষ করে এই রাউন্ডের প্রথম দিকে ভালো করেছেন তিনি এবং বেশ কিছু পাওয়ার পাঞ্চ বসিয়ে দিয়েছেন অপোনেন্টকে, এবং একটা সময় ইমব্যালেন্সড হয়ে পড়েও গিয়েছিলেন মাজহার হোসেন। এবার একটুখানি গ্লাভসটা দেখে একটুখানি হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে বলতে বলতে সেকেন্ড রাউন্ডটাও শেষ হয়ে গেল। গ্লাভসের যে কথা বলছিলাম, সাধারণত বক্সিংয়ে একটা রেড গ্লাভস থাকে এবং আরেকজনের কাছে ব্লু গ্লাভস থাকে, কিন্তু এখানে রেড গ্লাভস নাই। যেটা হচ্ছে উৎসব বাংলাদেশি যে প্রতিযোগী, তার রেড গ্লাভস, রেড কর্নারে তিনি খেলছেন, তার গ্লাভসটা হওয়ার কথা ছিল রেড, তিনি কিন্তু ব্ল্যাক গ্লাভস পরে খেলছেন। যার কারণটা হচ্ছে যে ওই মাপের গ্লাভসটা পাওয়া যায় নাই, অ্যাভেলেবল ছিল না। তিনি 10 আউন্সের গ্লাভস পরে খেলেন, কিন্তু যেটা পাওয়া যাচ্ছিল সেটা 8 আউন্স, এবং যে কারণে তাকে বাধ্য হয়ে, কারণ প্রত্যেকটা ওয়েটের জন্য এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা মাপের, আলাদা আলাদা ওজনের গ্লাভস, যেটা 8 আউন্স 10 আউন্স বিভিন্ন পরিমাপের গ্লাভস থাকে, এবং উৎসবের জন্য সেই গ্লাভসটা কিন্তু কোনোভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায়নি, সেটা অ্যাভেলেবল ছিল না, যে কারণে সেই গ্লাভসটা পাওয়া যায়নি। যে কারণে তাকে যেটা পাওয়া যাচ্ছিল সেটা 8 আউন্স, তিনি কিন্তু খেলেন 10 আউন্স এর গ্লাভস দিয়ে, এবং যে কারণে বাধ্য হয়ে তাকে এই অন্য একটা কালার অর্থাৎ রেড গ্লাভসের জায়গায় ব্ল্যাক গ্লাভস পরেই তাকে খেলতে হচ্ছে। যদিও রেডের একটুখানি ছোঁয়া রয়েছে সেখানে, সে কারণে সেটাকে রেড মেনেই খেলতে হচ্ছে। আবারও শুরু হচ্ছে, থার্ড রাউন্ড শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। খুবই ইন্টারেস্টিং
ইন্টারেস্টিং একটা ইনসাইট দিলেন রোহন আপনি এখানে। যদি রেড গ্লাভস ছাড়া অ্যালাউ করা হয় তাহলে কেনই বা আমি 2 আউন্স কম ওজনের ঘুষি নিয়ে পার্টিসিপেট করব। উৎসব ওয়ান্স এগেইন অন দ্য অ্যাটাক। 8টা রাউন্ড হবে টাইটেল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং টিজ করছেন উৎসব মাজহারকে। মাজহার লুজিং হিজ কাম, এক্সিবিরেন্স অফ ইউথ এবং ভেরি লাইট অন হিজ ফিট উৎসব। মাজহার নিজেকে একটুখানি রিগ্রুপ করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, একটুখানি পিছিয়ে নিয়েছেন, বোঝার চেষ্টা করছেন উৎসবের মুভমেন্ট। জমজমাট লড়াই কিন্তু জমে উঠেছে এবং পুরো এই যে এরেনা বা পুরো যে এনভায়রনমেন্ট সেটা কিন্তু একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এর আগের বাউটগুলোতে ছিল যেই ধরনের, এখন কিন্তু একেবারে সবাই দর্শক সহ সবাই কিন্তু দেখেন, আপনারা যারা দর্শক শুনছেন এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তাদের দেখতে পাচ্ছেন না দর্শকদেরকে ওইভাবে, শুধুমাত্র যেহেতু রিংয়ে এখন ফোকাসটা, তবে তাদের চিৎকার আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। সমর্থকরা কিন্তু 2 ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন, কেউ মাজহার কেউ উৎসব, এবং উৎসবের সাপোর্টই এখানে বেশি যেহেতু লোকাল বয় উৎসব, এবং তার সাপোর্টাররা কিন্তু এই মুহূর্তে গলা ফাটাচ্ছেন। উৎসব উৎসব বলে চিৎকার করছেন এবং বলছেন যে কিভাবে পাঞ্চ করতে হবে, কখন জ্যাব করতে হবে, কখন আপার কাট করতে হবে, কিংবা কখন ক্রস খেলতে হবে, সেগুলো কিন্তু তারা বাইরে থেকেই বলছেন এবং শিখিয়ে দিচ্ছেন উৎসবকে। এবং উৎসব কিন্তু ডান্সিং অন দ্য ফ্লোর, এবং তিনি কিন্তু টেকনিক অ্যাপ্লাই করছেন, সুযোগ খুঁজছেন, সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন। যখনই একটুখানি গ্যাপ পাচ্ছেন তখন ওই গ্যাপ দিয়ে কিন্তু পাঞ্চ বসিয়ে দিচ্ছেন মাজহারকে। মাজহার কিছুটা অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার চেষ্টা তিনি করছেন, কিন্তু উৎসব সেগুলোকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। চমৎকার ডিফেন্স, ভালো ব্লক, এবং সুযোগ পেলেই তিনি আপার কাট কিংবা হুক সেগুলো খেলছেন। প্রিসাইজ ফুটওয়ার্ক এবং স্ট্র্যাটেজিক পাঞ্চেসের জন্য পরিচিত মাজহার, তবে আজকে খুব একটা সুবিধা এখন পর্যন্ত করতে পারছে না। হোয়াট এ ফাইট এই মুহূর্তে। উৎসব বেশ কিছু পাঞ্চেস কিন্তু স্কোর করেছেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম মাজহারও কিন্তু একটা হুক তিনি বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন সাইড নেখে উৎসবের, এবং কুইক রিফ্লেক্স মাজহারের। 32 বছর বয়সী ভারতীয় এই বক্সার আপ অ্যাগেইনস্ট দ্য এক্সিবিরেন্স অফ ইউথ। মাত্র 19 বছর বয়সী বাংলাদেশি উৎসব এবার কিন্তু অন দ্য অ্যাটাক মাজহার। উৎসব লাইটেনিং কুইক অন হিজ ফিট, নিজেকে একটুখানি নিচু করে নিয়ে তিনি কিন্তু পাঞ্চেস থ্রো করার চেষ্টা করছেন, এবং শেষ মুহূর্তগুলো চলছে থার্ড রাউন্ডের, এবং বলতে না বলতেই থার্ড রাউন্ড কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এবং 3 রাউন্ড শেষে ওই প্রথম রাউন্ডে একবার আমরা দেখেছিলাম যে মাজহার তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিলেন। বাকি দুটো রাউন্ডে কিন্তু আমরা একেবারে শেয়ানে লড়াই, যেমনটা বলছিলেন রোহন, ঠিক সেই জিনিসটাই আমরা পরিলক্ষিত করলাম। এক্স্যাক্টলি, 4th রাউন্ড শুরু হবে, তবে এটা কিন্তু সবচেয়ে লম্বা একটা রান, অর্থাৎ 8টা রাউন্ড হবে। এখন পর্যন্ত যে বাউটগুলো আমরা দেখেছি সেগুলো 4 রাউন্ডস কিংবা 6 রাউন্ডসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই রাউন্ড মানে এই বাউটটা কিন্তু 8টা রাউন্ড, সুতরাং লম্বা একটা ফাইট, লম্বা একটা লড়াই, অনেকটা সময় ধরে লড়াইটা চলবে, এবং সেই আভাস কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে যে অত সহজে নকআউট হওয়ার মতো কেউ নন মাজহার। তিনি একবার পড়ে গেলেও খুব দ্রুত তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং সাথে সাথে রেফারিকে বলেছেন আই এম রেডি ফর ফাইট, এবং সাথে সাথে কিন্তু সে ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং 4th রাউন্ডটাও কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে। মাজহার হোসেন এবং উৎসব আহমেদ, বাংলাদেশি বক্সার উৎসব আহমেদ, ব্ল্যাক গ্লাভস পরে তিনি এই মুহূর্তে খেলছেন, এবং ব্লু গ্লাভসে মাজহার হোসেন, ইন্ডিয়ান এই বক্সার। এবারে কিন্তু একটা পাওয়ার পাঞ্চ সেটা কানেক্ট করতে পেরেছেন উৎসব, এবং সাথে সাথেই সমর্থকদের উল্লাস উচ্ছ্বাস সবকিছুই রয়েছে, একটা ফুল প্যাকেজ এই মুহূর্তে। টেকনিক্যালি যদি উৎসবের কথা আমরা বলি তাহলে কিন্তু প্রিসাইজ ফুটওয়ার্ক এবং কম্বিনেশনের স্ট্র্যাটেজিক, বিভিন্ন পাঞ্চের যে কম্বিনেশনের স্ট্র্যাটেজিক ইউজের জন্য কিন্তু তিনি পরিচিত উৎসব। এবং বলতে না বলতে একটা আমরা কিন্তু হুক এবং ক্রসের কম্বিনেশন দেখলাম উৎসবের কাছ থেকে।
এবং সেটার সাথে যখন তার এই লাইটেনিং ফাস্ট এবং প্রিসাইজ ফুটওয়ার্ক দেখব, এবং মাজহার একটা জ্যাব কিন্তু বসিয়ে দিয়েছেন অ্যাগেন্স্ট দ্য রান অফ প্লে, এবং দ্যাট শোজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ মাজহার। আবারও কিন্তু একটা সাকসেসফুল জ্যাব স্কোর করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু উৎসব। হি নিডস টু কাম ডাউন এ বিট। মাঝে মধ্যে অনেক বেশি অবশ্যই অপোনেন্টকে ভড়কে দেওয়ার জন্য অনেক বেশি মুভমেন্ট অনেকে করে থাকেন, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই জিনিসটাও কিন্তু বুঝতে হবে যে আপনি যত বেশি মুভমেন্ট করবেন আপনার সামনে টার্গেটও কিন্তু তত বেশি মুভ করতে থাকবে আপনার সামনে থেকে। সো দ্য ব্যালেন্স ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। বোথ আর টেকিং দ্য টাইম অ্যাট দিস মোমেন্ট। বুঝতে পারছেন দুজনই, মাজহার তো অবশ্যই এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, তিনি জানেন যে স্টিল লং ওয়ে টু গো, মাত্র 4th রাউন্ডের খেলা হচ্ছে। উৎসব এবার কিন্তু মাজহার একটা জ্যাব বসিয়ে দিয়েছেন অ্যান্ড মিসড এ ক্রস অ্যাজ ওয়েল। উৎসব ফেস ওপেন করে দিয়েছেন, আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন প্রতিপক্ষকে আক্রমণের জন্য, এবং সেখান থেকেই হয়তোবা চেষ্টা করবেন কাউন্টার অ্যাটাকের মাধ্যমে কিছু স্কোরিং পাঞ্চেস বসানোর। চমৎকার কিছু ডাকিং ডিফেন্স আমরা দেখলাম, সেটাকে স্নেক ডিফেন্সও আপনি বলতে পারেন। সাপ যেভাবে ফনা তুলে ডানে বায়ে বেশ একটা দোল খায়, সেরকমভাবেই উৎসব নিজের ডিফেন্সটা করেছেন, এবং এরপর একটা ক্লিঞ্চ, দুজনকে দুই প্রান্তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 4th রাউন্ড অফ দিস বাউট। উৎসব আহমেদ লড়ছেন বাংলাদেশের হয়ে। বলতে বলতেই 4th রাউন্ডের খেলাটা কিন্তু শেষ হলো। উৎসব অন স্ক্রিন, মাজহার হোসেন ইন্ডিয়ান বক্সার অন ব্লু কর্নার। দর্শকদের একাংশ আপনারা দেখছেন, একেবারে ফুল হাউস আজকের এই আয়োজনটা উপভোগ করতে, এবং 4th রাউন্ডে যা যা ঘটেছে সেগুলো আমরা আরও একবার দেখে নিচ্ছি। উৎসব কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকবেন তিনি, চমৎকার ডিফেন্স এবং ফুটওয়ার্কটা কিন্তু বেশ দারুণ, এবং নিজেকে সেভ করার যে প্রক্রিয়া সেটাও কিন্তু চমৎকার। মাজহার হোসেন বেশ আগে ভাগে তৈরি হয়ে গেছেন 5th রাউন্ডের জন্য। উৎসব আহমেদ, শুরু হয়ে গেল 5ম রাউন্ড। বাংলাদেশ বক্সিং ফাউন্ডেশনের আয়োজনে বেক্সিমকো এক্স বিসি 3.0 ফাইট নাইট, এবং আজকের রাতের শেষ বাউট আপনারা দেখছেন, শেষ লড়াই আপনারা দেখছেন। 8 রাউন্ডের একটা বাউট, যেটার 5ম রাউন্ড চলছে, আরো 3টা রাউন্ড হবে এরপরে রাউন্ডটা শেষ হয়ে গেলে। মাজহার হোসেনের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু যদি বলি, ভারতীয় অত্যন্ত প্রমিনেন্ট এই বক্সার। অসংখ্য ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি পার্টিসিপেট করেছেন, জিতেছেন, এবং কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করে গেছেন তিনি, এবং ইন্টারন্যাশনালিও কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করেছেন ভারতকে অসংখ্য ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে, এবং আজকে একটা টাইটেল রেস আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। টাইটেল ফাইট, গুড ডিফেন্স, খুব ভালো ব্লকিং আমরা দেখলাম কিন্তু মাজহারের কাছ থেকে। উৎসব চেষ্টা করেছিলেন একটা ক্রস পাঞ্চ দেওয়ার, কিন্তু সেটা যে ডিফেন্সিভ ওয়াল ছিল মাজহারের, সেখানে কিন্তু প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। 5th রাউন্ড, ও একটা সুযোগ কিন্তু ছিল
এবং একটা আপার কাট দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন উৎসব, বাট মাজহার চমৎকারভাবে ক্ষিপ্রতার সাথে কিন্তু নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি। মিনিট খানেক বাকি রয়েছে পঞ্চম রাউন্ডের। প্রথমবার কোনো বাংলাদেশি ফাইটার, বাংলাদেশি বক্সার কোনো WBC টাইটেল কন্টেনশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবার অবশ্য একটা হুক, একটা লিড হুক সাকসেসফুলি স্কোর করেছেন উৎসব। মাজহার ফাইন্ডিং হিজ ফিট, আস্তে আস্তে কিন্তু গেমে গ্রিপটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। উৎসবকে একটুখানি ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছেন তিনি। আজকের এই বাউটটা আমরা বলছি শেষ বাউট, এবং এই বাউটটাই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বাউট এবারের আয়োজনের, যেটা WBC বেল্টের জন্য লড়ছেন। বক্সিংয়ের মর্যাদাপূর্ণ এই বেল্ট। বলতে বলতেই 5th রাউন্ড শেষ হলো, আরও 3টা রাউন্ড বাকি রয়েছে। যে কথা বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল অর্থাৎ WBC বলা হয়, যে তার ফুল ফর্ম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল, এবং সেই ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল বেল্টের জন্য লড়ছেন। তাকে আরও কিছুটা ইন্সপায়ার করবার চেষ্টা করছেন ঠিক এই মুহূর্তে। অন্যদিকে মাজহার হোসেন, ইন্ডিয়ান বক্সার, দুজনে লড়ছেন, এবং 5th রাউন্ডে যা যা হয়েছে সেটাই মুহূর্তে আমরা আরও একবার দেখছি। উৎসব চমৎকার ডিফেন্স তার কাছ থেকে, ঠিক সময় মতো নিজে সরে গিয়ে পাল্টা অ্যাটাক, চমৎকার ফুটওয়ার্ক, সাইড পাঞ্চ এবং জ্যাপ করবার চেষ্টা, চমৎকার পাওয়ার পাঞ্চ ছিল উৎসবের কাছ থেকে। 6th রাউন্ড শুরু হতে যাচ্ছে, দুজন বক্সারই তৈরি, এবং শুরু হয়ে গেল 6ষ্ঠ রাউন্ড। 3 মিনিটের একটা রাউন্ড, 6ষ্ঠ রাউন্ডের খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। টাইটেল ফাইট 8টা রাউন্ডে হবে, অনুষ্ঠিত হবে এই ফাইটটা। মাজহার অন দ্য অ্যাটাক, সাকসেসফুলি কিছু ডিফেন্সিভ শট আমরা দেখেছি। নাও দ্যাটস এ গুড ক্রস স্কোরড বাই উৎসব, এবং সেই সাথে একটা ক্রস কিন্তু বসিয়ে দিয়েছেন, একটা ক্রস কিন্তু হজমও করতে হয়েছে উৎসবকে। ওয়াট এ ফাইট! রেফারিকে কিছুটা ইন্টারভিন করতে হয়েছে, একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গিয়েছিলেন দুজন ফাইটারই। মাজহার ফাইটিং ফ্রম দ্য ব্লু কর্নার, এবং রিংয়ের পাশে তার যে কোচ কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু তাকে স্ট্র্যাটেজি বলে দিচ্ছেন, কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু তাকে গাইড করছেন। That was a clean cross punch to the delight of the crowd. উৎসব একেবারেই কিন্তু ছেড়ে কথা বলছেন না। ইয়াংস্টার ফ্রম বাংলাদেশ, ভারতীয় প্রমিনেন্ট এক্সপেরিয়েন্সড মাজহার হোসেনের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে টেকিং ইটস এ বিট স্লো। আবারও কিন্তু উৎসব আর্নিং সাম ভ্যালুয়েবল পয়েন্টস। ও একটুখানি অফ ব্যালেন্স হয়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্যটা ভালো, আবারও সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। অন্যদিকে মাজহার একটু হতাশ হবেন, সুযোগের সদ্ব্যবহারটা তিনি করতে পারেননি। হি ওয়াজ অলসো টেকেন বাই সারপ্রাইজ। শেষ মিনিটের খেলা চলছে এই রাউন্ডের জন্য। উৎসব একটা ক্রস বসানোর চেষ্টা, কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ডজ করে দিয়েছেন মাজহার সেটাকে। আবারও কিন্তু অ্যাগেন্স্ট দ্য রোপ নিয়ে যাচ্ছেন, ব্লু কর্নারের দিকে, নিজের কর্নারের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। একটা আপার কাট উৎসবের কাছ থেকে।
শেষ 10 সেকেন্ডের খেলা বাকি ষষ্ঠ রাউন্ডের। এরপর আর দুটো রাউন্ড বাকি রয়েছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক শেষ মুহূর্তগুলোতে খুব একটা অ্যাটাক করবেন দুই অপোনেন্টের কেউই, এবং তেমনটাই হচ্ছে। যদিও শেষ মুহূর্তে একটা পাঞ্চেস স্কোর করার চেষ্টা ছিল, ইন ভেইন। নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলতে হলে কাউকেই কিন্তু ওভাবে এগিয়ে রাখা যাবে না। যখনই মনে হচ্ছে যে মাজহার একটু আধিপত্য বিস্তার করছেন, তার পরের মুহূর্তেই কিন্তু কামব্যাক করছেন উৎসব। হোয়াট এ ফাইট! এবং টাইটেল চ্যাম্পিয়নশিপ বাউট এমনই হওয়া উচিত রোহন। এক্স্যাক্টলি, এই যে ডাব্লিউবিসির কথা আমরা বলছি, ডাব্লিউবিসি বেল্টের জন্য কিন্তু একটা সময় মোহাম্মদ আলীর কথা যদি আপনি বলেন, মোহাম্মদ আলীরা লড়াই করেছেন, মাইক টাইসন লড়াই করেছেন। সুতরাং এটা কিন্তু খুবই মর্যাদাপূর্ণ একটা পুরস্কার বা মর্যাদাপূর্ণ একটা ফাইট, এবং যেটার জন্য লড়ছেন এই মুহূর্তে উৎসব আহমেদ এবং ভারতের মাজহার হোসেন। সুতরাং এটা কিন্তু তাদের জন্য একটা বড় পাওয়া হবে, যেই জিতুক না কেন, এবং এটার গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি। এবং এই দুজনেই কিন্তু এখন পর্যন্ত যেভাবে লড়ছেন, কেউ কাউকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই এখন পর্যন্ত। এবং ষষ্ঠ রাউন্ড শেষ হয়েছে, সপ্তম রাউন্ডে শেষ হবে। ষষ্ঠ রাউন্ডে যা যা হয়েছে, এবং ষষ্ঠ রাউন্ডে কিন্তু বেশ কিছু ভালো পাঞ্চ ক্রিয়েট করতে পেরেছেন উৎসব আহমেদ। অপোনেন্টের অ্যাটাক সামলে বলতে বলতে সপ্তম রাউন্ডের খেলা শুরু হয়ে গেল। এই রাউন্ডে শেষ হলে আরও একটা রাউন্ড বাকি থাকবে, অষ্টম রাউন্ডের এই বাউট। তবে উৎসব আহমেদের চেষ্টা থাকবে এই রাউন্ডেই খেল খতম করার। দেখা যাক সেটা তিনি পারেন কিনা। রাউন্ড অফ 7 এই মুহূর্তে, এবং অনেকেই বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলে চিৎকার করছেন, কেননা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন উৎসব আহমেদ এবং ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন মাজহার হোসেন। এবং ডাব্লিউবিসি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের কাউন্সিলের যে ওয়ার্ল্ড বক্সিং কাউন্সিল ডাব্লিউবিসি, সেই বেল্টের জন্য কিন্তু লড়ছেন এখন এই দুজন। একটা ভালো ক্রস অ্যাটেম্পট ছিল উৎসবের কাছ থেকে, কিন্তু ডিফেন্সটাও বেশ ভালো ছিল মাজহারের কাছ থেকে। এবং যদিও উৎসব তার স্ট্যামিনার জন্য বেশ পরিচিত, কিন্তু এই সপ্তম রাউন্ডে এসে তাকে মনে হচ্ছে যে কিছুটা হাঁফিয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে মাজহার ইউজিং হিজ এক্সপেরিয়েন্স, তিনি জানেন যে বিপক্ষ এই ইয়াংস্টার এই মুহূর্তে ফাইন্ডিং হিজ ব্রেথ, এবং সেখানে কিন্তু উপর্যুপুরি কিছু অ্যাটাক তিনি করার চেষ্টা করছেন। সুতরাং উৎসব এই মুহূর্তে সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজিতে কিন্তু চলে গেছেন, ডিফেন্সিভলি খেলার চেষ্টা করছেন এবং কাউন্টার অ্যাটাকের উপর নির্ভর করছেন। জাস্ট লাইক দ্যাট, মাজহার যখনই তিনি পাঁচটা মিস করেছেন, তখনই কিন্তু একটা লিড হুকের প্রচেষ্টা ছিল উৎসবের কাছ থেকে। 1 মিনিটের একটু বেশি বাকি রয়েছে। চমৎকারভাবে ইভেট করেছেন পাঞ্চটা মাজহার একটু আগেই আমরা যেটা দেখলাম, এবং দ্যাট ওয়াজ এ টায়ার্ড পাঞ্চ অ্যাটেম্পটেড, দ্যাট ওয়াজ এ টায়ার হুক অ্যাটেম্পটেড ফ্রম উৎসব। মাজহার তিনি কিন্তু এখন অপেক্ষা করছেন উৎসবের কাছ থেকে একটি ভুলের, এবং দুজনের শরীরী ভাষা থেকেও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে মাজহার তিনি কিন্তু তার সুযোগের অপেক্ষা করছেন। অন্যদিকে উৎসব, তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা হাঁফিয়ে উঠেছেন তিনি। ও, একটা পাঞ্চ কনসিড করতে হয়েছে উৎসবকে। মাজহার এই রাউন্ডে এসে কিছুটা শক্তি প্রয়োগ করছেন, তিনি কিছুটা অ্যাগ্রেসিভনেস দেখাচ্ছেন। ফ্রেঞ্চ সপ্তম রাউন্ডের শেষ মুহূর্তে রয়েছে আমরা। সুপার ফ্লাই ক্যাটাগরিতে লড়ছেন এই দুই বক্সার। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে হচ্ছে লড়াই, ডাব্লিউবিসি বেল্টের লড়াই। এই রাউন্ডের পরে আরও একটা রাউন্ড বাকি, এবং আজকের শেষ বাউট চলছে, এবং বলতে বলতে সপ্তম রাউন্ডটাও শেষ হয়ে গেল। 7 রাউন্ড শেষ, আর একটা রাউন্ড বাকি রয়েছে। আজকের শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শেষ রাউন্ডে কি হবে? শেষ রাউন্ডে কি উৎসব নকআউট করে দিতে পারবেন মাজহার হোসেনকে, নাকি উৎসব নিজেই নকআউট হয়ে যাবেন? কেননা লম্বা একটা প্রতিযোগিতা চলছে, 8টা রাউন্ড, এবং 8টা রাউন্ড কিন্তু কম কথা নয়। 7টা রাউন্ড তারা বেশ ভালোভাবেই শেষ করেছেন। এই মুহূর্তে কিছুটা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দুজনেই। 8ম রাউন্ডে একটুখানি ভুল ত্রুটি করলে কিন্তু নকআউট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক তাই, এবং
সেই সুযোগটা পেলে উৎসব সেটাকে নিতেই চাইবেন, কারণ দুজনের মধ্যে অন্তত দেখে যদি বলি স্ট্যামিনার দিক থেকে এই মুহূর্তে উৎসব কিছুটা ভুগছেন। সুতরাং গিভেন এ চান্স তিনি চাইবেন মাঝহারকে একটুখানি কোণঠাসা করে ফেলতে। ফাইনাল রাউন্ড, ফাইনাল চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। নাও বোথ বক্সার্স তারা একেবারেই অল আউট অ্যাটাকে চলে যাওয়ার কথা, কারণ এখন পর্যন্ত খুব ক্লিয়ার ব্যবধানে কাউকে এগিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তবে মাজহার উইল বি ফ্যান্সিং হিজ চান্সেস এবং তাকে দেখেও বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। এবার অবশ্য একটা ক্রস বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন মাজহারের ওপর। এক্স্যাক্টলি, ইট ওয়াজ পাওয়ার পাঞ্চ। উৎসব ট্রাই করছেন শেষ রাউন্ডটা বেশ ভালোভাবে ফিনিশ করতে, এবারে কিন্তু আরও একটা কানেকশন ঘটিয়েছেন উৎসব। সুযোগ খুঁজছেন তিনি, একটুখানি ব্যাকফুটে গিয়ে জ্যাব কানেক্ট করবার চেষ্টা, তবে এই মুহূর্তে উৎসব আরও একবার ওয়েল কানেক্টেড একটা শট খেলতে পেরেছেন তিনি, এবং সাথে সাথে দর্শকদের যে চিৎকার সেটা কিন্তু আরও বেড়ে গেছে। দর্শকরা কিন্তু উৎসব উৎসব বলে চিৎকার করছেন, করতালি দিচ্ছেন, গলা ফাটাচ্ছেন। প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটেছে আজকে এবং তারা বেশ ভালোভাবে উপভোগ করছেন এই পুরো আয়োজনটাকে। লাস্ট রাউন্ড চলছে উৎসব এবং মাজহারের মধ্যে, বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে। বাংলাদেশি বক্সার উৎসব, ইন্ডিয়ান বক্সার মাজহার হোসেন, দুজনের মধ্যে ফাইট চলছে WBC বেল্টের জন্য। এবং লাস্ট রাউন্ড আর মাত্র 1 মিনিট 10 সেকেন্ডের সময় বাকি রয়েছে। উৎসব এখনো ট্রাই করে যাচ্ছেন, ওয়েল কানেক্টেড একটা পাঞ্চ উৎসবের কাছ থেকে, এবারে চমৎকারভাবে নিজেকে ডিফেন্স করেছে উৎসব। শেষ 1 মিনিটের খেলা বাকি রয়েছে। চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটেল, WBC এশিয়া সিলভার সুপার ফ্লাইওয়েট টাইটেল অন দ্য লাইন। 50 সেকেন্ড বাকি রয়েছে এবং এই মুহূর্তে কোনো ভুল করা কিন্তু চলবে না। উৎসব সময় নিচ্ছেন এবং একটা ক্রস, কিন্তু একটা হুক, একটা রিয়ার হুক কিন্তু তিনি বসিয়ে দিয়েছেন। আবারও একটুখানি লো ডাউন হয়ে হুকের উপরে নির্ভর করছেন তিনি। মাজহার ট্রাইং টু স্কোর সাম পাঞ্চেস। শেষ 30 সেকেন্ডের খেলা বাকি রয়েছে, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তবে এই মুহূর্তে একটা ক্লিঞ্চ, রেফারি দুজনকে দুদিকে সরিয়ে দিয়েছেন, দুজনে কিন্তু পরিশ্রান্ত, দুজনে টায়ার্ড। তবে মাজহারের অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না, তাকে চেক করছেন রেফারি। অন্যদিকে উৎসবকে বলছেন তুমি ঠিক আছো কিনা। আবারও শুরু হচ্ছে ফাইটটা, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি। আরও একটা পাঞ্চ বসিয়ে দিয়েছেন উৎসব, ওয়েল কানেক্টেড। এবং বলতে বলতে কিন্তু লাস্ট রাউন্ডটাও শেষ হয়ে গেল। উৎসবকে ভেরি মাচ কনফিডেন্ট মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে, এবং তিনি রিংয়ে উঠে সমর্থকদের অভিনন্দনের, অভিবাদনের জবাবটা তিনি দিচ্ছেন এবং সেলিব্রেট করছেন। এখনো রেজাল্ট হয়নি, তবে তার এই কনফিডেন্স দেখে, তার এই সেলিব্রেশন দেখে মনে হচ্ছে তিনি এগিয়ে রয়েছেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত রেজাল্টে কি হয়। WBC বেল্টের ফাইট এবং সেখানে বাংলাদেশের প্রতিযোগী, বাংলাদেশের বক্সার উৎসব আহমেদ, তিনি কিন্তু সেলিব্রেট করছেন, সেলিব্রেশনে মেতেছেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ফলাফলটা কার পক্ষে যায়। অবশ্যই তাকে আত্মবিশ্বাসী তো মনে হচ্ছে, বাট ইউ নেভার নো। এখনো কিন্তু রেজাল্ট আসা বাকি রয়েছে, এখনো কিন্তু জাজদের কাছ থেকে স্কোর কিন্তু এখনো আসেনি। এবং রায়ান হোসেন, আশরাফুল ইসলাম এবং মঞ্জুর আলম, এই তিনজন আজকে বিচারকের ভূমিকা পালন করছেন এই টাইটেল ফাইটের জন্য। হাইলাইটস অফ দ্য ফাইনাল রাউন্ড, 8th রাউন্ড, যেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে দুজন বক্সারই কিন্তু, দুজন ফাইটারই কিন্তু সামর্থ্যের শেষ বিন্দুটা দিয়ে লড়েছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজকের এই আয়োজনে সবচেয়ে মর্যাদার লড়াই, সবচেয়ে বিগ ফাইট এবং WBC বেল্টের যে লড়াই, সেটা বলছিলাম বারবারই, বেক্সিমকো XBC 3.0 ফাইট নাইট 3rd এডিশন। এবং
যেখানে আমরা শেষ বাউটটা দেখলাম, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফলাফলটা ডিক্লেয়ার করা হবে এবং কে জিতেছেন উৎসব নাকি মাজহার সেটা জানা যাবে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। নিশ্চয়ই টেন স্পোর্টসে এই মুহূর্তে সবার চোখ সেদিকেই, সবার দৃষ্টি সেদিকেই। কে জিতছেন, কে হবেন উইনার, কে হবেন WBC উইনার। After 8 rounds of action, we go to the scorecards for the judges' decision. Judge number 1, Azraful Islam, calls this 80-71. Judge 2, Ryan Hussein, calls it 79-72. And Mr. Munjar Alam has it 76-75. For a unanimous decision, red corner, Leopold Ustam Ahmed! I'd like to thank all of our sponsors. I'd like to thank the incredible venue here at the Intercon. Thank Mr. Adnan Haroon, of course, all of the fighters, all of their teams. And I'd like to thank this hot crowd that we had today too. Bangladesh, you showed out. Absolutely beautiful. Thank you very much. Until next time. Let's go. Ladies and gentlemen, this has been XL Boxing Championship 3.0.